السلام علیکم، نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرید رئیس۔ آج 18 رمضان المبارک ہو چکی ہے اور اب کچھ ہی دن باقی ہیں، تقریباً دو ہفتوں سے بھی کم وقت باقی ہے کہ یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ نبیہ تو کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بھاگتا جا رہا ہے رمضان، تو گزرتا جا رہا ہے اور ہم اس کو پکڑ رہے ہیں لیکن یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کچھ ایک دل بوجھل بھی ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک جو کہ بڑی مبارک ہے، بہت زیادہ نیکیوں کا پہلا مہینہ ہے۔ عشرہ گزرا تو لگا کہ نہیں ابھی 2 عشرے باقی ہیں، اور دوسرا لگا کہ نہیں رکے گا، اور اب دیکھیں کہ اختتام کو کیسے پہنچ اچھا یہی بات ہم کر رہے تھے، جب پہلا 10 روزے سے پہلے تک جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ there is something، کچھ ہے آپ کے پاس، سبسٹنس ہے آپ کے پاس، ابھی وقت کافی باقی، لیکن جو ہی یہ پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہوتا ہے اور دوسرے عشرے میں ہم داخل ہوتے ہیں، ابھی ہمیں یاد ہے کہ جیسی دوسرا عشرہ لگا تھا تو ہم نے یہ بتایا تھا اپنے ناظرین کو کہ یہ عشرہ مغفرت ہے اور آپ مغفرت کی اپنی جتنی بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو اب 2 روزے باقی رہ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے، اور تاخرات ویسے اتنا مبارک ہوتا ہے ویسے تو پورا رمضان، لیکن جو رونق ہوتی ہے نا آخری عشرے کی اور آخری 10 روزوں کی، میرے خیال سے وہ بڑی اپنی پیک پر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ عبادات بالکل یہ رونق باہر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ باہر تو بہت ہی رونق نظر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا باہر کیا حالات ہیں؟ مجھے کچھ پکچرز بھی ریسیو ہوئی، میں نے دیکھا اور میں بس استغفر اللہ کا میں نے ویٹ کیا۔ اچھا میں عموماً نا میں اس چیز سے بلیو کرتا ہوں کہ میں سینگ از بلیونگ پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ خود سے نہ دیکھ لیں۔ اچھا میں ویسے تو دیکھ رہا ہوں، عام طور پر آج کل جو ڈیجیٹل دور ہے آپ کے پاس، لوگ بہت ساری پرانی پکچرز کو ایڈٹ کر کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ رومرز کو بھی فیک نیوز بھی اسپریڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز پڑھ رہا تھا اور مجھے کسی نے عذرائے تفنن نے اس کے اندر لکھا کہ جس طریقے کا رش بازاروں میں باہر سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ جو کووڈ-19 کا جو پیک ہے وہ عید سے پہلے پاکستان میں ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے ایسا۔ اچھا اس کے ساتھ چلے وہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ذرا فرسٹریشن ہے، خواتین کو کون روکے بھائی، بڑی بڑی دنیا میں لوگ گزرے ہیں، وہ نہیں خواتین کو روک سکے، ان پر لگام نہیں ڈال سکے، تو ٹھیک ہے 2 مہینے کے لیے وہ لگ رہا تھا ہم کو کہ جیل میں ہی تھی جس طرح سے، تو شاپنگ کے لیے چلو معاف کیا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو لوگ جم جا رہے ہیں فرید، اچھا جم کھل گئے ہیں اور جم جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک بڑا میرے خیال سے کہ سوچنا چاہیے کہ بڑا ڈائریکٹ سورس ہے آپ کو جم لگنے کا، وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اس کو ڈس انفیکٹ میرے خیال سے کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے میں کچھ لوگوں کی سنیپ چیٹ دیکھ رہی تھی، سوئمنگ پولز وغیرہ ہو گئے شروع ہو گئے، سب کچھ شروع بالکل ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی، لیکن اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خدا نہ خواستہ، کل ہم بات کر رہے تھے، خدا نہ خواستہ کوئی اگر اس طرح کی صورتحال ہو بھی جاتی ہے تو وہ سارا کا سارا ملبہ آپ تیار رہیے کہ وہ عوام پر ہی پڑے گا کہ یہ اس عوام نے جو ہے وہ احتیاط نہیں کی، لیکن اس کے بعد وہ ہمارے پاس بڑی آسانی سے ہم لوگ کہہ دیں گے کہ جی لاک ڈاؤن کھولیا کرنے سے بھی حکومت نے نہ کھول دے، ہونا دا فیصلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر یہ والی باتیں بھی بھائی کھول دیا، بلیم گیم پہ ہم لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اچھا انہوں نے کھول دیا یہ کہہ کے کہ ہمیں جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو روزگار نہیں ہے، ہم تو بھوکے مر گئے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، معیشت بیٹھ گئی، کاروبار بیٹھ گیا، تو اس لیے ہم نے کھول دیا۔ اب جب عوام کی طرف سے تو انہوں نے رسپانسبلٹی نہیں شو کی، تو اب دونوں طرف سے یہ بلیم گیم شروع ہو جائے گا، جو مجھے لگ رہا ہے، جو میں فورسی کر رہا ہوں، لیکن بہرحال ہر طرف سے احتیاط ضروری ہے۔ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ معیشت بھی آپ کھڑی کر سکتے ہیں، آپ بہت سارے تہوار بھی بہت اچھے طریقے سے منا سکتے ہیں، آپ فنکشنز میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا دار و مدار صرف اور صرف آپ کی صحت اور تندرستی کے ساتھ تو احتیاط لازمی برتیں۔ اچھا فرید اس میں ایک اور رجحان بھی ہم نے دیکھا، جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب کووڈ-19 پاکستان میں پہلے کیسز آئے تو ہم لوگ گروسری کے جب باہر جایا کرتے تھے تو ہر جگہ مطلب پراپر آپ کا ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے، سینیٹائزر آپ کو گارڈز دے رہے ہیں، ہر شخص نے ماسک پہنا ہوا ہے، باہر بھی جب ہم لوگ ٹریول کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہر شخص ماسک پہنے احتیاط کر رہا ہے۔ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہے ہی نہیں، چلا گیا، ہم نے عید ہو گئی ہے، واقعی کووڈ-19 کو بھیج دیا، ہم نے کہا کہ چلے جی آپ یہاں سے جائیں، چھٹی کریں، آپ کی چھٹی کا وقت ہو گیا تو ہم اس چھٹی کو اب انجوائے کریں گے۔ اچھا ویسے ماسک کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو وہ ماسک پہننے میں بھی ہم لوگوں نے بحیثیت سوسائٹی ہم نے اس طریقے سے ریجیڈیٹی اس کے اندر شو نہیں کی، ہم نے اس کو اس طریقے سے ریلیجسلی ہم نے اس چیز کو نہیں پہنا، چند نے پہنا، اگر فار ایگزامپل 10 لوگ ہیں، 10 میں سے 6 نے پہن لیا، 4 نے نہیں پہنا، تو ہم نے اس طریقے سے اڈیپٹ بھی نہیں کیا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اللہ بچائے بھی، اللہ کا کرم ہے ویسے اس قوم پہ، میں کہتی ہوں کہ بڑے وہ کہتے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں بڑے نیک لوگ حالے ہیگے نے، تو ان کی دعاؤں سے جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ، لیکن بھئی احتیاط کریں، لازمی کریں، یہ بات اور ہے کہ ہم بار بار یہ بات کرتے بھی ہیں جو اپنی گفتگو کے اندر ہے کہ آپ اس کے اوپر شاکر ضرور ہوں، آپ اس پر صبر ضرور کریں، لیکن
آپ تدبیر کریں گے تو آپ کی تقدیر لیکن بھی جس بنے گی. طریقے سے کیئرلیس ہوئے ہیں میں اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا اللہ کا کرم ہے, یہ کرم قائم رہے. کچن لیکن دیکھ لیں آج ہما کیا بنا رہی ہے ہمارے آج ہما بڑی جو ہے وہ جگمگا رہی ہیں, خوبصورت السلام لگ رہی ہیں. کیسی ہے وعلیکم ہما؟ السلام. نبی ماسک سے مجھے بات یاد آئی, ماسک میں بھی اتنے ڈیزائن آ گئے اور ہر کسی کا ماسک پہننے کا سگنیچر سٹائل ہے. جی ایل وی گچی کا بھی ماسک آ گیا اگر آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل. اور اس کے علاوہ جو پہننے کے سٹائل ہیں اس میں بھی سٹائل آ گئے. کوئی صرف ناک تک, کوئی آدھے ناک تک پہنے گا, اور کئی لوگوں نے تو اس کو داڑھی کو کور کرنے کے لیے صرف ماسک رکھا ہوا ہے. تو خدا آپ نے وہ والا ویڈیو کلپ دیکھا تھا ہما, ایک میری نظر سے گزرا تھا, پتہ نہیں نبی آپ کی اور ہما آپ کی نظر سے وہ گزرا ہو کہ ماسک پہن کے, انہوں نے کہا ماسک پہن کے آپ میک اپ کرائیں اس طریقے سے کہ آپ میک اپ کے ساتھ ماسک آپ کا کنسیل ہو جائے گا. بالکل بالکل بالکل. اور ایسی بہت سی ویڈیوز ہم نے دیکھی, لیکن باہر جتنا رش آج ہم نے آتے ہوئے دیکھا ہے, اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کل عید ہے, اور بس دعا کریں کہ جو خریداری لوگ کر رہے ہیں. کس طریقے سے اسپینڈ کریں گی آپ عید, اور شاپنگ کرنے جائیں گی باہر؟ رجحان ہے کچھ ذرا ضروری چیزیں ایسی ہیں جس طرح ہمارے بچے چھوٹے ہیں, آج میں نوٹس کری تھی کیونکہ چھٹیاں تھیں, بچوں نے کھانا پینا بھی, مائیں بھی کافی توجہ دی ماؤں نے اپنے بچوں پہ, تو بچوں کی صحتیں بھی کافی اچھی ہو گئی ہیں. میرے بیٹے کے تو کپڑے کافی چھوٹے ہو گئے, تو مجھے دیکھ کے اسے لگ رہا تھا کہ مجھے اس کے لیے کچھ. اچھا, آج آپ کچن میں کس چیز پہ توجہ دے رہی ہے؟ مجھے ماشاءاللہ سے آج کافی, ویسے تو یوں روزانہ ہی آپ ماشاءاللہ سے بہت ساری ڈشز بناتی ہیں اور بہت ہی اچھی اور مزیدار ہوتی ہیں, آج مجھے کچھ ڈیفرنٹ سی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اچھا فرید, اس طرح کے ایک تو پکوڑے, مجھے لگتا ہے کہ افطاری دسترخوان پہ بے شک آپ کتنی بھی ڈائٹ ہو, سب کچھ ہو, لیکن کچھ دن بعد جو ہے نا فرمائش ضرور ہوتی ہے, سگنیچر ہے, پکوڑے چاہیے. تو پکوڑوں میں بھی ویرائٹی ضروری ہے. ابھی آگے بھی ہم ڈیفرنٹ پکوڑے بنائیں گے, چائنیز پکوڑے بھی بنائیں گے, لیکن آج جو سالڈ پکوڑے بنا رہی ہوں اس کے اندر میں چکن پکوڑا بھی بنا رہی ہوں, بینگن کے پکوڑے بنا رہی ہوں, آلو کے پکوڑے, پیاز کے پکوڑے, اور اس کے ساتھ جو ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کی بات, میرے ذہن میں ایک شرارت سی آ رہی ہے, میرے ذہن میں کلبلا رہی ہے چیز کہ آپ نے کہا چائنیز پکوڑے, یہ چائنیز سوپ بھی ہے, یہ چائنیز پکوڑے بھی ہیں, یہ کبھی ہم یہ کیوں نہیں سنتے یہ امریکی پکوڑے بھی ہیں, یہ روسی پکوڑے بھی ہیں, یہ بنگلہ دیشی پکوڑے ہیں, یہ سعودی پکوڑے, یہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا, اس طرح کے ایک تو امریکی پکوڑے نہیں, لیکن امریکی یا رشین یا ایسی بہت سی ڈشز ہیں جو سٹیکس وغیرہ. میں صرف پکوڑوں پہ بات کر رہا ہوں, دوست زندہ باد, وہ والی بات میں صرف پکوڑوں پہ بات کر رہا ہوں. دراصل چائنا کا جو ہے نا وہ ٹریڈ مارک ایسا ہو گیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ, جس کے ساتھ آپ چائنا لگا دیں گے نا, تو لوگ ٹرائی ضرور کریں گے دو چیزیں سوچ کے, یا تو وہ چیز اچھی نکل آئے گی سستی قیمت کم قیمت میں, یا وہ سوچیں گے کہ یار کم قیمت. یہ ویسے مائنڈ سیٹ یہی ہے, مائنڈ سیٹ یہی ہے. تو یہ جوک جو ہے نا فرید کا, یہ صحیح جگہ فٹ ہوا ہے. جناب بریک پر جانا ہے ہم نے, بریک کے بعد مہمان ہمیں جوائن کریں گے, ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے. کون سے وہ مہمان ہیں اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. کیا یہ داغ رگڑے بنا نکلیں گے؟ تو ہو جائے مقابلہ رگڑا ورسز نیا ایریل تگڑا. لیکن پہلے ان داغوں کو بناتے ہیں اور صاف. اب ان ضدی داغوں کا صفایا کرے گا نیا ایریل. نیا اور پہلے سے بہتر ایریل, جس کا ڈبل ایکشن فارمولا کرے سخت داغوں کی گہرائی سے صفائی صرف ایک دھلائی میں. تو رگڑا جیتا یا نیا ایریل تگڑا؟ یہی تو ہے رونق رمضان. رمضان مکمل ہوتا ہے احساس سے اور افطار جام شیریں سے. آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا. ڈینڈرف واپس آ گیا تو شیمپو بدلو. ہیڈ اینڈ شولڈرز کرے ڈینڈرف کے جرمز پہ اثر, 100% تک ڈینڈرف مٹائے اور لوٹنے سے روکے. کندھے سے بوجھ ہٹا دے, ہیڈ اینڈ شولڈرز. اس وقت ہم ایک وبا میں ہیں اور یہ عالمی بن چکی ہے, تو ہم اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں, تعاون کریں. بطور مسلمان ہمیں اللہ کا سہارا لینا ہے اور اس خوف سے نکلنا ہے. میرے نبی نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. میرے نبی نے فرمایا جہاں وبا پھیل جائے وہاں کوئی آدمی نہ جائے اور وہاں سے کوئی آدمی باہر نہ آئے. حکومت اس معاملے میں جتنے اقدام کر رہی ہے ہم اس میں حکومت کا تعاون کریں. میرا سب کو پیغام ہے بطور انسان
کہ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور اس خوف کو دل سے نکالیں. خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر اپنی نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان کے اندر. اور جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس ہمارے پہلے پارٹ کے اندر پروگرام کے آغاز کے بعد سیلیبریٹی گیسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم بہت ہی اسی فیلڈ کے بڑے مشہور اور بہت ہی اچھے گیسٹ جو ہوتے ہیں, مہمان ہوتے ہیں, ان کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. میں زیادہ اور نہیں کہوں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے ساتھ میری کو ہوسٹ رہیں ہمارے نیو ٹیلی ویژن کے اندر ہی 2018 کے اندر رمضان ٹرانسمیشن میرے ساتھ کی انہوں نے. نیو ٹیلی ویژن کا حصہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ملٹیپل چینلز پر کام کرتی رہی ہیں, ایز این اینکر پرسن, ایز اے پروگرام ہوسٹ بھی کام کر رہی ہیں اس وقت. تو نبیہ اور کوئی نہیں, عائشہ احتشام, ہم تمام لوگوں کی السلام علیکم. بہت شکریہ جی اتنی عزت افزائی کے لیے, اتنا لمبا انٹروڈکشن دینے کے لیے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نیو میں آئی تھی تو پہلی بار نبیہ میں نے آپ کو ویلکم کیا تھا, مجھے وہ ایک دم سے وہ ٹائم یاد آ گیا. اور یہاں بیٹھے ہوئے کچھ اور یاد آیا اس سیٹ پہ آ کے وہ پورا ایک مہینہ اور رمضان کا وہی خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو وہ بڑا مزے کا فرید کے ساتھ ایک ٹائم گزرا تھا, پورا ایک مہینہ, لیکن بڑا must be very hectic نا, ہیکٹک ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. تو کیسا چل رہا ہے آپ کا, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, کیوں کس طرح ڈفرنٹ ہے کرونا کے بعد؟ یہ ہوسٹ بنی ہے, یہی ہوتا ہے ایک جرنلسٹ, یہ ایک ہوسٹ کی نشانی ہوتی ہے. دیکھو وہ جب بھی انٹرویو دینے جاتا ہے وہ انٹرویو. عائشہ ہمارا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا چل رہا ہے, روز نئے نئے مہمان آتے ہیں اور مذہبی گفتگو ہماری ہوتی ہے, کچن میں پکوان چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیا چینج ہے اس بار رمضان میں؟ اس بار تو بڑا زبردست چینج ہے کہ میری سحری بھی گھر پہ ہوتی ہے اور افطاری بھی گھر کیا پہ بات ہوتی ہے, یہی چاہیے. یہ بڑا ایک بلیسنگ ہے, خاص طور پہ رمضان کے اندر. جب ہمارا رمضان میں ہم کر رہے تھے تو اس وقت یہ افطار کے لیے تو بڑا ہوتا تھا, جس طریقے سے ابھی نبیہ فوراً دوڑ لگاتی ہیں, بھاگتے وقت جناب گھر پہنچتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ نہیں فرید, یہ تو چیٹنگ ہے بھائی. مطلب ہمیں تو آپ افطار کے بعد پتہ نہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی تھی جب ہم گھر جا رہے ہوتے, تو نبیہ اتنی جلدی کیسے نکلتا ہے؟ ٹائمنگ سے بھی بڑا پرابلم ہے. اب ساری باتیں آن ایئر نہ کریں, بہت ساری بریک کے لیے رکھ لیا, بریک میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیں ویسے کس طریقے سے چل رہا ہے ویسے روزے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں افطاری؟ اللہ کا شکر ہے, جب آپ پورا دن گھر میں ہوتے ہیں تو پوری نمازیں چل رہی ہوتی ہیں, ذرا اچھے طریقے سے رمضان بڑے بھرپور طریقے سے بندہ گزار رہا ہوتا ہے. کوکنگ فل ٹائم آن ہے, وہ بڑی زبردست. اور بلکہ تو رسپانسبلٹی زیادہ ڈبل نہیں ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے. جب آپ گھر میں ہیں تو پھر وہ ایک رسپانسبلٹی آپ کو خود ہی فیل ہوتی ہے کہ چلو کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں, یا کچھ آج دسترخوان پہ ڈفرنٹ ہونا چاہیے. بیکاز میرے ہسبینڈ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں. کل ہی انہوں نے ہم نے کہا تھا کل والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے دسترخوان کے اوپر, تو پھر ہم نے ساری نئی چیزیں ریسیپیز آپ کو نکالنی پڑتی ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں تو کچھ بہت ساری ریسیپیز ایسی بھی ہوں گی نا آپ کی جو یہاں پر ہے کہ جس طریقے سے نبیہ بھی ہے ماشاءاللہ, ہمارے بہت اچھے شیف جس طرح سے ہما ہے, بہت ساری ریسیپیز تو ہمارے پاس ہوتی بھی جس میں ہم ٹپس لیتے رہتے ہیں. ہاں تو آپ مجھے لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کوئی آپ نے ٹرائی کی؟ نہیں آپ کو میں نے بہت ساری ٹرائی کی ہیں ماشاءاللہ. آدھا رمضان گزر گیا اور ہر دن کچھ نہ کچھ نیا بنتا ہے. تو میں پوچھ رہی ہوں احتشام بھائی پھر تعریف کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں, نکالتے ہیں؟ وہ والا میرا پرابلم نہیں ہے, لیکن وہ میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ بڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے آدمی ہیں. وہ تعریف بھی کھل کے کر دیتے ہیں, اور جب پھر میری ٹانگ کھینچنی ہوتی ہے تو وہ بھی فل ٹائم, اور مجھے رلا کے پھر وہ دم لیتے ہیں نا, مطلب ٹانگ بھی اتنی کھینچنی ہوتی ہے, تو تعریف بھی کھل کے کرتے ہیں. تو عائشہ مجھے بتائیں, بینگ اے ورکنگ وومن اور ورکنگ موم, بڑا مینج کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, یقیناً میں بھی انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں. تو کس طریقے سے کام کو گھر کو مینج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا آسان میرا ہوتا ہے, کیا کیا ٹپس ہیں؟ نبیہ وہ دور سے دیکھ کے آپ کو ہمیشہ مطلب یہی لگتا ہے, لیکن جب آپ اس کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایونچولی چیزیں مینج ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا. اگر کوئی گھریلو خاتون ہے اور وہ اگر ہمیں دیکھ رہی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہیں کہ آپ کس طریقے سے مینج کرتی ہیں, اور یہ ان کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. لیکن پھر آپ وہ ٹائم آتے ہیں 1 مہینے کے بعد, 1.5 ماہ کے بعد, کہ آپ بہت ایگزاسٹ ہو گئے ہیں نا, اور آپ کتنا کام کر رہے ہیں, وہ بعد میں پھر احساس ہوتا ہے. اور آج کل تو خاص طور پہ وہ ایگزاسٹ ہونا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ویسے تو آپ بیٹھتے ہیں تو خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں, اچھا 2 مہینے بعد تو میں چھٹی پہ چلی جاؤں گی.
पाऊंगी, तो अभी तो दूर दूर तक छुट्टी का छुट्टी कोई का कोई सीन नहीं है, तो concept ही नहीं और होता। मुझे वो एग्जॉस्ट होने वाली फीलिंग्स आ रही है कहीं कि तो जा छुट्टी नहीं पे भी नहीं जा सकते, सकती, तो मैं ऑफिस से छुट्टी अच्छा, लेके क्या कोविड-19 को किस तरीके से आपने देखा आयशा? चले इसमें अपनी आपके मामूलात, क्योंकि हम सब अपने पहले एक्सपीरियंसेस तो जो देखा वो देखा फरीद। अभी तो मैं रास्ते में जो अभी मैं लेट हुई वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी बाहर। क्या जो बात? रश जी, है, हम यही वो बात अभी हम कर रहे थे, यही बातें कर रहे कि थे। बाहर कोई कोविड-19 नहीं है, बाहर सिर्फ ईद है और उसकी तैयारी है। सीरियसली मतलब मुझे खौफ आया एक दफा देख के कि ये क्या हो रहा है, और ये मतलब बहुत ज्यादा खराब किस्म के हालात हैं Alarming कि है। लोग बिल्कुल टूट पड़े हैं शॉपिंग के ऊपर के बस ईद की तैयारी। नहीं, तो जिस आपको तरीके लगता है से- कि लोगों में ये सेंस है कि नाउ अगर ये चीज आपको थोड़ा सा ईज आउट दे दिया गया, आपको थोड़ी सी अगर लिबर्टी दे दी गई है, शॉप्स खुल गई हैं, तो इसका मतलब क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि नाउ वी डोंट हैव एनी कोविड-19, वी डोंट हैव एनी पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट? नहीं, बस ईद का जोड़ा जिसको मिल जाएगा ना, बस वो उसकी ईद है, मतलब वो वाला है कि उसको ग्रैब कर ले फटाफट कोरोना जाके। लगे ना लगे, इट डजंट मैटर। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो मास्क चल रहे हैं, सब चीजें एहतियाती। अच्छा, मुझे मैं वही बात करते हैं कि मुझे तो वो भी नहीं दिखाई दे रही है, वो भी नहीं नजर आ रहा है, तो वो देख बहुत के सारे वाकई लोगों ने खौफ आ रहा है। नहीं पहना हुआ। अच्छा आयशा, थोड़ी सी तरह पास्ट की बात करते हैं। रिसेंटली थोड़ा सा एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज हुई, हमने देखा, हमने उसके बाद देखा नहीं, आपको वर्डिक्ट नहीं आया, आपने मुख्तलिफ हमारे जो नहीं, व्हाट्सएप verdict तो ग्रुप है, आया। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारी, आपकी बात भी हुई, आपने देखा, तो वो जो फेस था वो दैट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल हुआ होगा कि तनकीद भी होती है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो वो क्या फेज एक्चुअली क्या था, आपने उसको कैसे महसूस किया? खलील साहब का वो जो आपके साथ क्लिप हुआ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस फेज के बाद तो एक दफा नदिया मुझे लगा कि मुझे सदका देना चाहिए और बकरे का सदका देना चाहिए। वो एक्चुअली बड़ा टफ फेज था, और उसके ऊपर नीचे 2-3 चीजें हुई। फिर वो अक्सर होता था ना कि कहीं मैं गेस्ट आती हूँ या इस तरीके से इस तरह के कोई ट्रांसमिशन, तो मुझसे पूछा जाता था आपका ब्लूपर बताएं, अपना ब्लूपर। तो मैं सोचती थी यार क्या ब्लूपर अब कौन सा कौन सा बताऊं? है? अब तो मतलब ऐसा है कि अभी भी बताने वाला नहीं है। वो एक्चुअली उस टाइम में वो हो गया अचानक। नहीं, वो तो देखे उसके ऊपर नीचे भी कुछ हाँ जी, हाँ जी, उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल, भी। बिल्कुल, तो वो मैं कह रही हूँ कि वो मैं सोचा करती थी कि ब्लूपर कोई बताए, तो वो ऐसा ब्लूपर हो गया कि बस एंड हो गई। यानी वो बड़ा ही उसने वो चीज एक तरफ और हाँ, बाकी चीजें सारी की सारी बाकी एक तरफ। लेकिन Exactly, इससे exactly. अंदाजा हमने लगाया है कि अच्छी चीजें हमारी लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन जो बुरी चीजें, इस पर माफी नहीं मिलती है। नहीं, जॉब इस तरह की है ना। आप 1.5-2 साल से शो कर रहे हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें भी आपने की होंगी, और वो ठीक है, वो मतलब ठीक है, वायरल हुई उस तरह से, लेकिन वो वाला वायरल सूरत हाल नहीं थी जो इसकी थी। तो वो अच्छी चीजों को वाकई हम अच्छा, इग्नोर कर अक्सर देते लोग हैं। ये कहते हैं, मानते हैं मीडिया के अंदर कि वायरल होना चाहे बुरी चीज के लिए भी हो जाना एक बड़ी अच्छी बात है। इस पर आपका क्या ख्याल लोगों है? ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन वो होता है ना कि आपका अपना ज़मीर होता है, या आपका अपना एक इमेज Responsibility होता आप है, या feel आप कर एक रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फील कर रहे होते हैं। तो मैंने सुनी ज़रूर बहुत सारे लोगों की बातें, हो तुम तो मशहूर हो गई हो, तुम्हें नहीं पता, हर जगह लोग कह रहे हैं नियो वाह वाह हो गई है वो। मैंने कहा ठीक है, वो अपनी जगह पे है, बट ये मैं नहीं करना चाहती थी, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का दुख है, और मैं नहीं चाहती कि आइंदा दोबारा कभी भी इस तरह आपको की लगता है चीज़ कि मेरे प्लेटफॉर्म से हो। कंट्रोवर्शियल मार्केट है हमारी आयशा? हमारी कंट्रोवर्सीज के ऊपर हमारी जितनी भी चीजें हैं, जो हमारी खबर है या जो चीज है, वो खबर बिकती कंट्रोवर्सी के ऊपर नहीं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। आप कोई टिकटॉक सेलिब्रिटी उठा के देख लीजिए, आप कोई एंकर्स उठा के देख लीजिए, सबसे मशहूर एंकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं तो है। कंट्रोवर्शियल होना पड़ता है मेरे ख्याल में। बहुत सारे लोगों ने, जिस तरह अक्सर आपको फील्ड में लोग मशवरे देते हैं, तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो ना कि तुम दिखो, तो कंट्रोवर्शियल हो, कुछ इस तरह का करो कि तुम कंट्रोवर्सी जनरेट हो। तो आपने उनकी बात वैसे मानी? नहीं, मैंने मशवरा बिल्कुल नहीं मानी, मैंने बिल्कुल नहीं मानी, ट्रस्ट मी। या अभी भी वो जंग चल रही है आपके अंदर कोई? नहीं, कोई आई एम वेरी क्लियर कि कंट्रोवर्सी उस तरह से नहीं होना हाँ। चाहिए। मतलब देखें ना फरीद, देखें प्रॉब्लम ये है कि जब आप बैठते हैं स्क्रीन के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुआशरे में लोगों को एजुकेट करने की एक जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है। अगर आप उल्टी सीधी हरकतें करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली वो मुआशरा जो है वो बिगाड़ की तरफ जाएगा, और उसमें आपका हिस्सा होगा। तो ये वाली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हैं, या आपका ज़मीर इतना जागा हुआ है, तो फिर आप कभी भी नहीं पढ़ते। और बहुत सारे लोग आयशा फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये एक जॉब इस तरह की है कि बहुत आपको फेयर होना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से सहाफ़ी को लेनी पड़ती लेकिन है। जो बात आयशा इस वक्त कर रही है ना, देखें जो पॉइंट ऑफ व्यू उनका है, मैं खुद भी इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ, बट ये होगा एक क्यूमुलेटिव एफर्ट के साथ कि तमाम लोगों को जो इस फील्ड के अंदर जो लोग हैं, उन सब लोगों को इसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन वो वही वाली बात है कि बट फरीद आप अपनी जात से शुरू कर सकते हैं ना। मैं ही करूँ ना, अपनी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर आप करें, मैं करूँ, अब यहाँ पे बैठिए, हमारे बहुत सारे इस तरह के हम लोग जो एज अ मिड करियर के अंदर हैं, वो इन चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन मेक
मेक अ डिफरेंस, माशरे के अंदर वो डिफरेंस यकीनन पैदा होगा उस चीज़ के अंदर। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मजीद बताएं अपना पिछला जरा चले बताएं कोई और चीज़ रहा इससे पहले तक की चीज़ें किस तरीके से स्टार्ट, बड़ा रवायती सा सवाल है वैसे, बचपन की कोई रोज़े की या रमज़ान की यादें कोई हमसे शेयर करें वैसे आप। बचपन में रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता था। मेरी अम्मा बहुत ज़्यादा, वो खैर सबकी अम्मा केयरिंग होती है, लेकिन होता है ना कुछ अम्मा कह के रोज़े रखवाती। मेरी अम्मा कहती थी हाय मेरी बेटी को प्यास ना लग जाए, भूख ना लग जाए, तो मैं लड़ के रोज़ा रखा करती थी। तो वो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की यादें हैं बचपन की। और बचपन में तो बल्कि शौक होता था कि मामा के साथ मिलके कुकिंग शुकिंग कराई जाए। लेकिन खैर शौक मुझे कुकिंग का अब भी है। तो रमज़ान की एक हमेशा जो अच्छी बात मुझे लगती है वो यही लगती है कि बड़ी फेस्टिविटी होती है। इस दफ़ा वो अनफॉर्चुनेटली कम नज़र आई है और आपको अच्छा खाने को मिलता है, इसीलिए वेट भी गेन किया हुआ है। तो वो सब चीज़ें जो है वो रमज़ान के साथ जुड़ी होती हैं, ईद के साथ जुड़ी होती हैं। खैर इस दफ़ा तो थोड़ी मान पड़ गई, लेकिन अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो जाए और चीज़ें जो हैं वो आगे चल के कोई बात नहीं, हम एक ईद सैक्रिफाइस कर लें, कोई बात नहीं। और ये लोगों के लिए भी मैसेज है इस वक्त जो बाहर निकले हुए लोग, कोई बात नहीं अगर आप एक ईद सैक्रिफाइस कर लेंगे, इस ईद पे नया जोड़ा नहीं पहनेंगे, कोई मसला नहीं है। या ऑनलाइन का ऑप्शन मौजूद है, आप मंगवा लें ऑनलाइन और पहने। अच्छा, आपने कितना वैसे अपने आप को इस पूरे कोविड के अंदर रहते हुए आपको क्या लगा, महसूस हुआ? क्योंकि कल भी हम जो एक बात कर रहे थे कि हुमा भी नबिया भी के 2 महीने गुजरे, हमने कोई नया जोड़ा भी नहीं लिया, हमने बाहर खाना भी नहीं खाया, हमारे जो तो ये इसको किस तरीके से आपने लिए कि क्या जिंदगी ऐसे भी तो यानी ये तमाम चीजें करके भी तो होती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोविड ने आके हमें एक मैसेज दिया है कि जिंदगी इन चीज़ों के बगैर भी गुजर सकती है और बहुत अच्छी जो है वो गुजर सकती है। और बड़े आप अच्छे तरीके से बचत के साथ और सारी चीज़ें जो हैं वो करके आप लाइफ गुजार सकते हैं। खाना कहीं बाहर नहीं खाया, कितने पैसे बचे बिल्कुल कैफेज में जाके और कोई फर्क नहीं पड़ा हमें 2 महीने में। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बहुत कोई बेहतर हो गई हैं। बच्चों की आदतें बेहतर महसूस की हैं, वो मैंने भी अपनी आदत में बहुत चेंज आया। एग्जैक्टली, हाँ, घर का खाना खाते हैं, टाइम से खाना खाते हैं और फैमिली टाइम जो बड़ा है वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए आप हर वक्त बैठ के न्यूज़ चैनल पे हम कोविड की बुराइयां कर रहे होते हैं कि उससे ये हो रहा है, प्लस भी बहुत सारे हैं। अच्छा, मज़ीद बातें करेंगे आयशा के साथ, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है। कॉल आ रही है हमारे पास, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर आयशा के साथ कंटिन्यू करेंगे। किचन में भी जरा इनको और नबिया को जरा भेजेंगे, जरा ये नबिया और साथ में हुमा जो है वो किचन की कुछ चीजें देखेंगी तो हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। पैगाम रमज़ान हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस वक्त किचन में आ चुके हैं और किचन में आने के लिए लाजमी है कि आप जनाब 20 सेकंड तक अपने हाथ लाजमी धोएं। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर आप घर से बाहर से घर आ रहे हैं तो लाजमी आपने अपने हाथ को क्लीन करना है। डिटॉल मेरे पास मौजूद है, डिटॉल से मैंने अपने हाथ क्लीन किए हैं, सैनिटाइज किए हैं और अब मैं किचन में जा रही हूँ। तो इसी आदत को जनाब आपने भी अपनाना है, स्पेशली बाहर से जब भी आप लोग घर आए, यही रिकमेंडेड है। जी आयशा, खुशबू कैसी आ रही है? खुशबू बहुत ज़बरदस्त और देखने में भी कमाल की चीज़ें लग रही हैं और फ्राइड नज़ीफ़ी कोफ्ते बने पसंद हैं आपको? हाँ जी, बड़ा मुश्किल है बनाना, कभी ट्राई किया आयशा ये? बिल्कुल ट्राई किया है और मेरे ख्याल में वो इतना फ्रीक्वेंटली अब हम करते रहते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन मुश्किल नहीं है। क्या क्या होता है दस्तरखान पे आजकल शाम में जब सब घर पे होते हैं तो क्या क्या बन रहा होता है? आजकल फ्रूट चाट तो जरूर होती है, लाजमी होती और है। फ्राइड चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं होता, पकौड़े भी जरूर होते हैं। तो उसके साथ फिर कुछ चीज़ें, कभी शवरमास बन जाते हैं, कभी बर्गर्स, कभी क्लब सैंडविचेस, तो इस तरह की चीज़ें आप ऑल्टरनेट करके जो है वो बनाते रहते हैं। बट वो जो जरूर होती हैं चीज़ें वो पकौड़े होते हैं और अनियन रिंग्स तो मुझे बहुत पसंद है, माय फेवरेट। अच्छा, चीनी पकोड़े खाएं आप? चिली पकौड़े मेरे ख्याल में वो ये हुमा को छेड़ रहे हैं चीनी वैसे होते हैं भाई, आप हुमा को क्यों छेड़ रहे हैं? नहीं, मैं छेड़ नहीं रहा। मैंने एक सवाल पूछा। आज हुमा बना रही हैं, बिल्कुल कह रही थी पकौड़ों की मुख्तलिफ वैरायटीज है। इन्होंने कहा चीनी पकौड़े। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, ये चीनी सूप भी होता है, चाइनीज सूप भी है, चीनी पकौड़े भी है, तो पकौड़ों में चीनी पकौड़े नहीं, चाइनीज पकौड़े, लेकिन वो आज नहीं बने। चीनी हुमा क्या चीनी पकौड़े क्या है वैसे ये? अच्छा, चाइनीज पकौड़े उसके अंदर पास्ता नूडल्स बेसिकली जो होती हैं वो ऐड करके उसके साथ बनाएंगे और कल या परसों हम जरूर बनाएंगे। मैं यकीन करें, ये जब फरीद खाएंगे तो फिर फरीद जो है ना ये बाकी सारे पकौड़े भूल जाएंगे। नहीं, मैंने इससे पहले भी जो तरीकेकार हुमा ने पकौड़े बनाने का किया है, अब यकीन करें दैट वाज वेरी
बहुत ही मजेदार। लेकिन अब ये फ्राइड चीजें जो होती हैं उनको थोड़ा किस तरीके से जाए, या इसका कोई हल होना चाहिए? उसका हल ये है कि जब भी आप कोई फ्राइड चीज बनाए तो वो आप मिजान में बनाएं, और उसकी वजह क्योंकि मिजान में जो भी चीज बनती है वो अच्छी बनती है और कोई आपको सेहत का आपको नुकसान नहीं होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी टिप है। आयशा ठीक भी है जी, use करती है, हम भी use बिल्कुल करते हैं। आप कहती हैं तो बिल्कुल मैं मान लेती हूँ। अच्छा, और जो है दस्तरखान पे आपने बात की कि तरह तरह ड्रिंक बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है नबिया। हुमा, ये ड्रिंक के बारे में बताएं थोड़ा सा। है और मीठी लस्सी, मिंट लस्सी है और बनाई है पुदीने के साथ, और पुदीना भी स्टमक के लिए बड़ी अच्छी, अफ्तार में स्पेशली इतना रिफ्रेशिंग लगता है। और लस्सी जो है दही साथ में ऐड करें, दूध ऐड करें, उसको ब्लेंड करें। आप नमकीन भी बना सकते हैं, मीठी भी बना सकते हैं, और ना सिर्फ इफ्तार के लिए बल्कि सहर में भी। सारी बातें छोड़ के आप मुझे बताइए कटिंग इतनी अच्छी आपने कैसे कर ली है? ये इतनी गोल और इतना ये इक्वल, ये जो प्याज कटा हुआ है। मेरा भी ड्रीम है कि मैं देखिए मैं बहुत बुरी हूँ कटिंग में। मैं खाना मतलब कुछ बनाने जाऊँ किचन में, कॉपी करना हो। एक तो ये रिंग्स जो है बहुत ज्यादा इस तरह होता है कि नरम हो जाते हैं फ्राई करने के बाद। तो आपने करना ये है कि बिल्कुल उनको सिंगल सिंगल नहीं करना। ये मैंने 2 रिंग्स जो हैं वो एक साथ हैं, ठीक है। उसको इस तरह से खोलना है कि जिस तरह 2 या 3 जो प्याज की लेयर्स हैं वो साथ में हो। आपने बिल्कुल उसको इंडिविजुअल नहीं कर देना। एक एक अगर आप रखेंगे तो वो ऑब्वियसली फ्राई होते हुए नरम हो जाएंगे। और उसके बाद आलू जो है, आलूओं के लिए मैं बता दूं कि नमक के अंदर आपने पानी डाल के उसको रख देना है, ठीक है। और उसके बाद अब फ्राई करना है। तो बैटर बनाने, बैटर के अंदर सिर्फ जो है दड़ा सूखा धनिया वो जाएगा, जीरा जाएगा, उसको भी थोड़ा सा सौते करके मैंने क्रश कर लिया था। सॉल्ट एंड पेपर रेगुलर है जी। थोड़ा सा जो है आप सोडा उसके साथ ऐड कर लें, और अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे, कई लोगों को नहीं सूट करता, तो आप अंडा ऐड कर सकते हैं उसकी जगह। उससे बहुत प्यारे जो है फूल जाते हैं जो पकोड़े होते हैं। अच्छा। लेकिन जो मैंने चिकन पकोड़ा बनाया है, चिकन पकोड़ा के लिए आपने साथ में हरा धनिया, हरी प्याज ऐड कर ले, और साथ में थोड़ा सा जो है हरी मिर्च ऐड कर ले फाइन चॉप करके। चिकन जो है आपने बॉईल कर लेना है और उसको बेसन के साथ मैरिनेट करके उसको क्या बात है, ये बड़ी मजे की टिप है भाई नबिया। हाँ। मुझे नहीं पता था कि अंडा अगर बीच में आप मैदे के इसके बेसन के बीच में ऐड कर लें तो वो फूलता है। तो ये बड़ी अच्छी फूली टिप्स जो है वो इस तरह की आपको पता है। अच्छा, हुमा इस तरीके की टिप्स लाजमी देती रहती और है। अभी कल ही उन्होंने टिप दी है कि जैसे हम फ्रूट चाट बनाते हैं, फ्रूट चाट के अंदर आमतौर पे वो रखते के साथ ही उसका काली हो कलर जाती है, चेंज होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है। ये बड़ी अच्छी टिप कल है उस हुमा ने हवाले दी है कि से। जिसमें वो उसका कलर रिटेन रहेगा, वो ब्लैक नहीं होगी। हुमा वो टिप के बारे में सिट्रस जो है, कोई भी सिट्रस अगर आपके पास ऑरेंज लेमन है तो वो आप उसका जूस साथ में पहले स्क्वीज करके बाउल में रखें और उसके अंदर कटिंग करें। तो उससे जो है फ्रूट चाट, एप्पल स्पेशली काला हो जाता है, बनाना काला हो जाता है, तो वो बिल्कुल काला नहीं होता। चलिए आयशा से पूछते हैं, आयशा शादी के बाद सबसे पहले आपने मियाँ को क्या बना के खिलाया था? या वो अक्सर होता है ना, रीत होती है ससुराल में मीठा, तो कुछ याद है कि हशाम भाई को आपने मैंने मुझे क्यों याद नहीं है कि मैंने अब मैंने इतना कुछ इतना बनाया कुछ बना रही है कि अब सब मैं इतना कुछ बना चुकी हूँ कि मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वो क्या तो अब बनाया। वो काउंटलेस हो गया ना हुई कि थी। तमाम तर तो चीजें तब जो है आती थी कुकिंग बनाना? नहीं, जानती ज्यादा थी? नहीं आता था। मैं मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन वैसे अगर सच बोले तो मेरी सास की है। मेरी सास तो की है कभी बिल्कुल। एहतशाम भाई ने कभी वो शिकवा नहीं किया कि क्या आयशा मतलब कि देखो ना वो दूसरों की बीवियां कितने मजे मजे की, और अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि मर्द का जो है वो दिल का रास्ता पेट से होके जाता नहीं है। तो वो तो खाना पूरा होता है, मतलब वो वाला पूरा होता है सब, वो नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। तो वो ये नहीं है कि दूसरों की बीवियां बनाती हैं, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं कि मेरी बीवी जबरदस्त खाना बनाती है, उसके हाथ में टेस्ट है। तो शुक्र क्या बात है, शर्मा रही है आप। इस मामले ये वाली बात नहीं है कि मैंने वो इस पूरा मामले में तो मुझे पता है आयशा के साथ हमारी जो गपशप रहती है उस तरीके से जितना भी है, तो वो इसमें कुकिंग में तो माशाल्लाह आयशा बड़ा हमसे शेयर करती रही है, और इस तरीके से कि बड़ी चीजें, मुख्तलिफ रेसिपीज, और खुश जायका भी है, खुश ज़ौक़ भी है चीज के खाने में भी। मेरा ख्याल है फरीद के कुकिंग जो है ना वो शौक से होती है। अगर आप बेदिली से कोई चीज बना रही हो, नहीं चाहत से, आप अग्री करेंगी, अगर आप बेदिली से सर से उतार के कोई चीज बना रहे हैं, ट्रस्ट मी उसके अंदर टेस्ट ही नहीं आऊंगा। मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ, से भी, नबिया भी साथ में, और आपके साथ भी मैं एक बात करता था, कुकिंग इज एन आर्ट। ये आर्ट एंड यू आर एन आर्टिस्ट। नहीं, वो कोई भी हो फरीद से जो है आपको मालूम ही होगा, फरीद को भी कितना शौक है। मैंने बल्कि अभी उनसे पूछा, मैंने कहा फरीद आप किचन में नहीं आते, क्योंकि फरीद हमेशा मतलब ऑब्वियसली हर जगह पे खवातीन का सेगमेंट होता है, लेकिन जब हम ट्रांसमिशन करते थे तो फरीद अक्सर उनकी कोशिश होती कि वो भी किचन में आए और वो कुछ करे, तो वो बड़ा अच्छा तरीके से करते थे। आके पूछते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है, ऑन एयर भी आ रहे होते हैं साथ में, नबिया के साथ में, नबिया हुमा सब मिलके यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो वो ऑन एयर, लेकिन चूंकि ज्यादा खुद भी अच्छी कुकिंग करते हैं। बल्कि एक दिन यहाँ पे हमारे बॉल्स में थोड़ी सी वो मसाला जात और कुछ सब्जियां रखी हुई, तो मैंने कहा आज मैं फरीद से ना पूछूंगी कि
कि जरा बताएं तो सही कौन सी चीज कौन सी। ये जब जनाब किचन में आए हैं और ये ऐसे हुमा से मतलब बड़े शेफ ये बन गए, तो मैंने कहा नहीं ये पूछना ही बेकार है, इनको सब कुछ पता होगा। मैंने पूछा ही नहीं इनसे कि हाँ जी आप ध्यान नहीं लेना इनका, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल सेट है, इनके पूरे नंबर ले पूरे जाएंगे। नंबर ले जाएंगे। अच्छा नबिया, उसके साथ नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं, और नरगिसी कोफ्तों के लिए मैं ये बता दूं कि वो नरम भी बने, और होता ये पकाते पकाते खुल जाते हैं, घुल जाते हैं जी शोरबे के अंदर, और पता ही नहीं चलता। ये तो बड़े परफेक्ट कोफ्ते हैं भाई, कोई एक भी नहीं खुला हुआ। अच्छा, करना ये है आपने कि चिकन जो है, चिकन का मैंने आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं, और कीमे को आपने नेट में, किसी भी नेट में डाल के रख देना है, और उस नेट के अंदर इस तरह से रखना है कि सेंटर में उसके होल कर देना है, कीमे के सेंटर में। और उसको पड़ा रहने दें ऐसी जगह पे, बिल्कुल प्लेन सरफेस पे नहीं, कोई उसके नीचे बाउल रख दें ताकि उसका एक्सेसिव पानी निकल जाए। लेकिन एटलीस्ट आप आधा पौना घंटा कीमे को पड़े रहने दें, क्योंकि जब बाजार से शॉपर में हम लेकर आते हैं, जैसे भी लेकर आते हैं, तो जो है गोश्त वो पानी छोड़ देता है, कीमा पानी छोड़ देता है, और हम उसी के साथ फटाफट मिक्सिंग शुरू कर देते हैं। और अक्सर तो मैंने लोगों को देखा है कि वो साथ में सामान ले जाते हैं जी, प्याज अदरक और चीज़ें आप वहीं से मशीन में निकलवा लेते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना, आपने जी पहले लाके कीमे को अलग से रख देना है, उसका जो एक्सेसिव पानी है वो ड्रेन हो जाएगा। उसके जब तक वो हो जाए उस दौरान आप वेजिटेबल्स जो उसके अंदर ऐड करनी है, जिसके अंदर प्याज है, प्याज को आप बारीक काटें, चॉपर है चॉपर में चॉप कर लें, हरी मिर्च है चॉप करें, हरा धनिया चॉप कर लें, अदरक उसके अंदर ऐड करें, लहसुन हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी खुशबू जो है वो खत्म नहीं होती। उसके बाद आपने करना ये है कि कीमे के साथ उसको अच्छे से कूट लें, अगर आप कूट सकते हैं, चॉपर है तो चॉपर में चॉप कर लें, और उसके बाद उसकी बॉल्स बना लें। अदरवाइज जिस तरह मैंने नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं, तो उसके लिए आपने अंडे बॉईल करने हैं, उसके ऊपर उसको कोट कर लेना है, और उसको जो है बाद में मसाला बनाइए, लेकिन मसाले के अंदर जो है टमाटर थोड़ा सा ज्यादा रखें, साथ में दही, और भून के अच्छे से जीरा उसके अंदर दरा डालिए, और क्या चीज है जो इसमें हेल्प करती है कि कोफ्ता टूटे नहीं? वो अच्छा से पानी कूटना, निकालना, एक तो कूटना, और अगर आप कूट नहीं पा रहे और आपने कीमा बनवा लिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसको अच्छे से मलें। अच्छा, जब आप उसको मलेंगे अच्छे से तो वेजिटेबल्स के साथ वो यकजान हो जाएगा। जब वो यकजान हो जाए फिर उसकी बॉल्स बनाएं, और आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके हाथ पे अगर कीमा नहीं चिपक रहा, होता ये है कि कीमा अलग-अलग होके चिपक रहा होता है हाथों पे। तो जब तक आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि अच्छे से यकजान हो चुका है, वो मिक्सचर सही बन चुका है, मेहनत वाला काम है बहरहाल, बहुत मेहनत वाला काम है। मेरे ख्याल से तमाम कामों से फारिग होके तो हमें जो है वो किसी दिन ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बड़ा जबरदस्त लग रहा है। आयशा टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास, तो मैसेज को देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आप पूरी बिल्कुल मैसेज मैं तकरीबन पहले ही दे चुकी हूँ, क्योंकि अभी तो मैं वो जिसको कहते हैं ना एक शौक में हूँ, तो अभी भी मैं उस शौक में ही हूँ कि अभी जिस तरीके से और मैं रश में बाकायदा तौर पर स्टक हो गई थी, और ये वही जो नॉर्मल दिनों का होता है। अपेरेंटली तो ये है कि नरमी की गई है, बट नरमी नहीं, बाहर सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जिस तरह एक रेगुलर रूटीन लाइफ में होता है, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर्स, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इसके ऊपर, तो डॉक्टर्स जो कह रहे हैं और जिस तरह से बार बार जो हुकूमत में लोग हैं ऑब्वियसली उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो वो बार बार कह रहे हैं कि प्लीज अपने घरों में रहिए और खुद भी सेफ रहिए और दूसरे भी जो है वो महफूज रहेंगे। रश बाहर इकट्ठा मत कीजिए, जरूरी कामों के लिए जो है इस चीज को खोला गया है, ओपन किया गया है, प्लीज उसको उसी तरीके से रहने दीजिए, और इस जमघटा या हजूम जो है वो नहीं जमा कीजिए, तो उससे फिर यही होगा कि वापस हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, और वो ज्यादा फिर डिजास्टर सिचुएशन ऑब्वियसली। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कि हम पूरी कौम कितना वो तंग आ चुके हैं, बड़ा डिफिकल्ट टाइम था 2 मंथ्स का निकालना, तो कोई भी नहीं चाहता कि लॉकडाउन दोबारा है। तो खुदारा आप लोग एहतियात आपकी अपने हाथ में वो करना जनाब लाजमी है, जिस तरह से आयशा ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दे दी है। और ईद का जोड़ा अगर ना लेंगे इस बार तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन ऑप्शंस फिर भी मौजूद है, बहुत ऑप्शंस हैं, आप एहतियात करके रख लें। हाँ, जो जरूरी एसेंशियल चीज है उसके लिए जरूर जाएं, लेकिन आप और जाएं तो केयर करके जाएं, अपनी एहतियात के साथ जाएं, बस। बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अदा कर दें जी आयशा का, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त डाला आज भी हमारी ट्रांसमिशन के। तो जनाब हम लोग जा रहे हैं ब्रेक पे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चों वाला सेगमेंट भी हमारा होगा। देखते रहिए पैगाम रमजान। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट आज की कहानी। प्यारे बच्चों, जल्दी से शरारतें करना बंद कर दो, क्योंकि मेरे पास शरारती बच्चे यहाँ पर भी आकर बैठ गए हैं, तो तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ, क्योंकि कहानी का वक्त शुरू हुआ जाता है। तो बच्चों, आज की कहानी का लेसन बड़ा खूबसूरत है, तो गौर से आपने आज की कहानी सुनी है, वो बच्चे जो टीवी पर देख रहे हैं और ये बच्चे भी। तो कहानी है एक शख्स जिसका नाम होता है अबू नसर। ये बड़े पुराने वक्तों, पुराने दौर की कहानी है। अबू नसर के घर में उसकी बीवी होते हैं, 2-3 उसके बच्चे होते हैं जो गुर्बत और अफलास का शिकार होते हैं, जिनके पास खाने को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं होता।
ابو نصر کی بیوی اور بچے رو رہے ہوتے ہیں بھوک پیاس سے, بیچارے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانا چاہیے, کہاں سے لے کے آئیں کھانا, کیونکہ روپیہ تو ان کے پاس ہے نہیں. ابو نصر بڑی پریشانی کی حالت میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ میں آج جاؤں اور کچھ کماؤں یا کوئی روٹی کا بندوبست کروں اپنے بچوں کے لیے, بھوکے بچوں کے لیے. تو رستے میں اس کو ایک عالم دین ملتا ہے. وہ عالم دین سے پورا قصہ بیان کرتا ہے, بڑا روتا ہے کہ میں کیا کروں, میں کس کے پاس جاؤں, میں کس کا در کھٹکھٹاؤں, میرے بچے رو رہے ہیں, افلاس اور غربت کا شکار ہے. تو وہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو سمندر پر چلتے ہیں, وہاں پر چل کے ذرا چہل قدمی کرتے ہیں. وہ عالم دین ابو نصر کو لے کے سمندر پر جاتا ہے اور اس کے بعد ابو نصر کو ایک جال دیتا ہے مچھلی پکڑنے والا. ابو نصر اس جال کو سمندر میں پھینکتا ہے اور ایک بہت بڑی مچھلی اس جال میں آ کے پھنس جاتی ہے, پہلی بار ہی پھنس جاتی ہے. تو عالم دین کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارا رزق عطا کیا ہے, تم ایسا کرو بازار جاؤ, اس مچھلی کو بیچو اور اس سے جو حاصل رقم ہوگی اس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر دو, تمہارا اس سے گزارا ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں آپ بھی اس میں سے کچھ حصہ رکھیں, آپ نے میری مدد کی. کہتا ہے کہ نہیں, میں نے اپنے حصے کی نیکی کر دی, اب تم جاؤ اور اپنا کام کرو. ابو نصر جب گھر جا رہا ہوتا ہے نا, وہ مچھلی کو بیچتا ہے اور اس سے کچھ رقم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ رقم لے کے کھانا لے کے, روٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ روٹی پکڑے اپنے ہاتھ میں گھر جا رہا ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا آج پیٹ بھروں گا. تو رستے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک بڑھیا ملتی ہے, ایک بوڑھی سفید بالوں والی عورت ملتی ہے جو ابو نصر کے ہاتھ میں جب روٹی دیکھتی ہے نا تو اسے فریاد کرتی ہے کہ میرے بیٹے بھوکے ہیں, اے شخص میری کچھ مدد کر. اب ابو نصر کبھی اس کو دیکھتا ہے کبھی خود کو دیکھتا ہے کہ میں کیا کروں, میرے بھی تو گھر میں بچے بھوکے ہیں, لیکن اب یہ عورت بھی فریاد کر رہی ہے, یہ بھی بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بچے بھی غربت اور افلاس کا شکار ہیں. بڑا پریشان ہوتا ہے, بڑے دکھی دل کے ساتھ وہ روٹی جو ہے وہ اس بڑھیا کو دے دیتا ہے کہ اے اماں تو یہ کھانا لے جا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر دے. وہ عورت چلی جاتی ہے, اس کو بڑی دعائیں دیتی ہے, بڑی خوش ہوتی ہے. علی سن رہے ہو نا؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی ابو نصر پھر سے مایوس ہو جاتا ہے, پھر سے بڑا دکھی ہو جاتا ہے کہ اب میں روٹی کہاں سے لے کے جاؤں. اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک منادی وہاں پہ آتا ہے, آواز لگانے والا. وہ کہتا ہے کہ کیا کسی شخص نے دیکھا ہے ابو نصر کو یہاں پہ موجود ہے؟ تو اس کے پاس جو ایک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ابو نصر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے میرے سے آج سے 20 سال پہلے اتنی رقم مجھے ادھار دی تھی, تو اب یہ رقم میں تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں بہت زیادہ کر کے. تو وہ ابو نصر کو 20,000 درہم دیتا ہے, جو کہ اس وقت میں بہت بڑی رقم ہوتی ہے. ابو نصر اسے بہت امیر ہو جاتا ہے, اپنا کاروبار شروع کرتا ہے, اس کے بہت بڑے کاروبار پھیل جاتے ہیں. وہ لیکن باقاعدگی سے صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے, اللہ کی راہ میں وہ پیسے خرچ کرتا رہتا ہے. سال ہر سال گزر جاتے ہیں. ایک دن کیا ہوتا ہے, ابو نصر سو رہا ہوتا ہے اور خواب اس کو آتا ہے کہ ایک گناہوں کا اور نیکیوں کا پلڑا ہے, اور ابو نصر کا جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ بھاگی ہو گیا اور نیکی کے پلڑے میں کچھ ہے ہی نہیں. اور وہیں پہ منادی کھڑا ہوتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے؟ تو فرشتہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس میں ابھی تمہاری 2 روٹیوں والی نیکی شامل نہیں ہے. وہ جیسے 2 روٹیوں والی نیکی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالتا ہے تو پہاڑ کی مانند جتنا وزن جو ہے وہ نیکیوں میں شامل ہو جاتا ہے, اور اس کی جو گناہوں والا وہ پلڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ وہ محض ایک چھوٹی سی نیکی تھی, لیکن اس نے اس کی آخرت سنوار دی. تو بچوں اسے ہم نے کیا سیکھا کہ ہر نیکی بڑی ہوتی ہے, کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کتنی بڑی بڑی نیکیوں پر حاوی ہو جائے. تو بچوں آج کی کہانی اچھی لگی؟ آئی ہوپ کہ آپ بچوں کو بھی اچھی لگی ہوگی. بریک پر جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ کو مزید اپنے مہمانوں سے ان کا تعارف کرائیں گے. اسٹے ٹیون ود اس.